رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمدس فاروق ذل جاہ جلال محمدس عثمان ضیاء شمع جمال محمدس حیدر بہار باغ خصال محمدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں لبیک ٹرسٹ ہاسپٹل کی پوری ٹیم، جس میں سر فہرست پیر منور زمان صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو چھپے ہوئے ہمارے جناب ستون ہیں وہ ہیں علامہ مولانا محمد قاسم صاحب اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، امجد حسین صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے تمام معاونین اور ان کے رفقاء۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد علامہ اقبال نے ایک شعر میں بند کیا ہے کہ سروری در دین ما خدمت گری است، سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اقبال کہتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد جو ہے وہ حضور کی امت کی خدمت کرنا ہے، اور کرنی کیسے ہے؟ عدل فاروقی و فقر حیدری است، حضرت فاروق اعظم والا عدل لانا ہے اور حضرت حیدر کرار والا فقر لانا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں حضور کی امت کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے دوستوں نے بالکل محدود وسائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہمیں کبھی وہ موقع ملا اور قومی اور ملی وسائل ہمارے ہاتھوں میں آئے تو وہ پھر لوگوں کے کرپشن کے ذریعے پیٹوں میں نہیں جائیں گے بلکہ قوم کی خدمت کے اوپر خرچ ہوں گے۔ ابھی تو ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لبیک بغیر وسائل کے اور شدید مسائل کے بہت سارا کام کر رہی ہے۔ جب انشاءاللہ تحریک لبیک کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کا موقع دیا تو پھر یہ ثابت کرے گی کہ سروری در دین ما خدمت کری است۔ پھر ہمارے ذمہ داران یا ہماری جناب قیادت کے اور ہمارے لوگوں کے جو ہے وہ بینک بیلنس سوئس بینکوں میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا بینک بیلنس یہی ہوگا کہ آج اتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، آج اتنے بے آسراؤں کو سہارا دیا ہے، آج اتنے بیماروں کو دوا دی ہے، آج اتنے جناب بے گھروں کو گھر فراہم کیا ہے۔ ہمارے بینک بیلنس یہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یاد رکھنا، رجیا اس جہان تے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں رجیا۔ فرعون تے نمرود بھی اس جہان تو ناراض گئے، حامان تے قارون بھی اس جہان تو ناراض گئے، رجیا کوئی بھی نہیں۔ تے 3 مہینے رجی ہاں جی خلقت ویخ یوسف کے نانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی۔ اور دیانت اور شرافت، صحابہ کرام نے کوئی دنیا دی جدید تعلیم نہیں پڑھی۔ اے کوئی سارے علماء بیٹھے کوئی آگے دسے کہ جناب روم دا فلسفہ پڑھیا ہوئے یا ایران دا فلسفہ پڑھیا ہوئے، انہاں قرآن پڑھیا، قرآن پڑھیا، اور قرآن ہی واحد کتاب ہے جس دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں متقین، ھدی للمسلمین تو نہیں فرمایا، مومنین ہاں کی فرمایا؟ ھدی للمتقین۔ ہاں اور تقوی ضروری، اور اے پڑھے سن کے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، اگر یہ تریو شہمہ آ جان تو پھر امیر المجاہدین بن جا۔
जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। जिंदगी में इंसान अगर कोई अच्छा काम करे ना तो ये मत समझे कि मेरा अपना कमाल है, ये भी अल्लाह की तौफीक है कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है या अल्लाह उससे अच्छा काम ले रहा है। हाँ, ये याद रखना, बंदे का कोई कमाल नहीं, बंदा तो एक एक लम्हे एक एक कदम पर बहकने वाला है। और इकबाल के अंदर दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है। तुसी इन्हां को तवक्को रखते हो कि अक़वाम मुत्तहिदा च ये जाके साड़ी नुमाइंदगी करनगे जिन्हां नूं वेख के कुरान नहीं पढ़ना आंदा, जेड़े कौम दे जनाब खून चूस के, कौम दी जनाब बेटियां दे दुपट्टे छिन के, कौम दे जनाब रोटी छिन के नुमाइंदे बन के अक़वाम आलम च खड़े होण, उन्हां नूं किथों गल आनी। अक़वाम आलम च अगर कोई खड़े होवे सलाउद्दीन अयूबी दा गुलाम, कोई मोहम्मद बिन कासिम दा गुलाम, कोई शहाबुद्दीन गौरी दा गुलाम, तो वो दस सकदा अक़वाम आलम नूं कि ए हुजूर दा निजाम है, ए हुजूर ने जिन्हां ने अज तक सिर्फ कुरान रखिया होवे कि जनाब यासीन रखी होवे मुर्दे दे खत्म वास्ते, ठीक है जी, जनाब मुर्दे दी रूह खत्म करने वास्ते, और जनाब कुरान रखिया होवे सालाना खत्म या कुल शरीफ या तेजे वास्ते या 40वें वास्ते, कुरान इस वास्ते तो नहीं उतरिया। कुरान तो कहता इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, फिर जालिमून, फिर की ये काफिरून। हाँ, कुरान तो इस वास्ते उतरे सी कि इसनू लैके पूरी दुनिया नू दस्या जांदा कि ऐ साडे कोल अल्लाह ताला दा भेजा होया आईन मौजूद है, इस आईन के तहत असी पूरी दुनिया नू दसदे कि रब दा निजाम है कहंदा। लेकिन इकबाल कहंदा कि तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहंदा तू जाके दुनिया नू दसना सी कि असी है कुरान दे मनन वाले हां, असी है इस्लाम दे मनन वाले हां, साडे कोल ये निजाम मौजूद है, लेकिन तू खुद बेयकीन होया फिरदा। ओने जी कुरान ते चल के कौन कामयाब हो सकदा? दसो सहाबा कराम ने कुरान तो इलावा कोई तालीम हासिल की थी? दो दुनिया दी दो सुपर पावरां पैरां विच ला के रखियां। हकीम साहब ने आके हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाने च एक हकीम साहब ने आके मतब खोलिया मदीना पाक के, कुछ दिन बाद हुजूर को आए, क्या या रसूलल्लाह मेरी हिकमत ता जांदी रही? फरमाया अर्ज की थी, मेरे आका मौला ने फरमाया भाई की गल है? हकीम साहब ने कहा या रसूलल्लाह तुहाडा कोई गुलाम बीमार ही नहीं होंदा? फरमाया ए इस्लाम ते चलन दी बरकतान। फरमाया मैं अपने आका अपने गुलामां नूं दस्या, साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने गुलामां नूं दस्या भाई खाना उतना खाना जदों भुख लगी होवे और उदों छोड़ देना जदों अद्धी भुख बाकी होवे, इन्हां चों कोई बीमार होंदा ही नहीं। और ये याद रखना तकवा सब सारियां बीमारियां दा इलाज है। हाँ, तकवा सारियां बीमारियां दा इलाज है, और बदयांती और झूठ ये सारियां बीमारियां। और अल्लाह ताला साडे तमाम भाइयों नूं और साडे तमाम दोस्तां नूं दयानत दे नाल अपना फर्ज अदा करने दी तौफीक अता फरमाए, और हर मरीज नूं अपना बड़ा समझने की तौफीक अता फरमाए, और उस दे नाल ओही सलूक करने की तौफीक अता फरमाए जिस सलूक दी खुद तवक्को रखदे दूसरे कोलों। हाँ, ये जरूरी है, जिस सलूक दी तुसी तवक्को रखते हो भी मैं जावां ते मेरे नाल इस तरह माहौल होवे, तो जनाब जरूरी नहीं इस्लाम तादाद नहीं वेखदा। हाँ, तुसी जनाब जरूरी नहीं कि रोजाना 1000 मरीजां नूं चेक करना ते तां ही मरीज 10 भी चेक करे उन्होंने इत्मीनान नाल जान ते दुआ देंदे जान साडे वास्ते भी काफी। हाँ, इत्मीनान दे नाल उन्हां दी जनाब तसल्ली बख्श उन्हां नूं जितना हो सके। बाकी हजरत मौलाना रूम ने एक कहावत लिखी, वो बड़ी खुश तबी वास्ते मैं तुहानू सुना देवां। एक हकीम साहब कोल एक बुजुर्ग आए, उन्होंने पूछा हकीम साहब मैनू ये दसो भाई मेरे दंद काम नहीं करते रोटी खांदे। उन्होंने कहा जी बुढ़ापा। उन्होंने कहा जी नजर भी बिनाई भी बड़ी कमजोर हो गई। उन्होंने कहा जी बुढ़ापा। उन्होंने कहा समाज पे भी असर है बुढ़ापा। उन्होंने हकीम साहब कहने लगे भी बुढ़ापा। उन्होंने कहा जी चलदा ते गोडियां में भी दर्द होंदा। उन्होंने कहा जी बुढ़ापा। उन्होंने कहा जी ठंड भी ज्यादा लगदी। उन्होंने कहा बुढ़ापा। और बाबा जी ने डंडा चुक लिया। बाबा जी ने तेरे जनाब उस्ताद ने तेरू बुढ़ापे तो अलावा कोई सबक नहीं पढ़ाया। उन्होंने कहा जेड़ा तुसी हरकत फरमा रहे हो ये भी बुढ़ापा। हाँ, याद रखना ये जड़े वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हाँ, इन्हां दे नाल जेड़े बूढ़े लोग आवन, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बूढ़े दी इज्जत नहीं की उसने इस्लाम दी इज्जत नहीं की। और जिस बूढ़े नूं इस्लाम विच बुढ़ापा आया जनाब जिसने उसकी इज्जत नहीं की उसने इस्लाम की इज्जत नहीं की। अल्लाह ताला भी इन्हां चिट्टे कखां दा बड़ा हया करदा ते जदों बूढ़े आन उन्हां नूं जनाब तसल्ली नाल उन्हां दी गल सुननी, गुस्सा नहीं करना। और ए तरबियत वास्ते के जनाब बाकी मामलात ता मेडिकल ते तुसी जानदे हो, लेकिन ये याद रखना जड़ा इंसान है ना वो सिर्फ एक अच्छे जुमले नाल भी अद्धा ठीक हो जाता।
اس کا گواہ میں ہاں کہ بابا جی کو اکثر لوگ بیمار فون کرتے سن، میری تو یہ ایمان سی بھائی جس دی 99% روح بھی نکل چکی ہوتی سی نا 1% زندہ رہندا سی، بابا جی نو فون کرتا سی، بابا جی اس کو اتنا دلیر کر جاندے سن کہ اگے وہ 10-15 سال جی جاتا سی۔ بابا جی کہتے ہیں یہ بھی کوئی گل ہے، اس واسطے اچھا جملہ اور اچھا اخلاق اور اچھا جناب اس کو سامنے پیش آنا یہ بھی ادھی بیماریاں دی شفا ہے، جس طرح اسی لوگوں کو توقع رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو اخلاق نال لوگاں دے نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو دیانتداری دے نال لوگاں دے نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اگر دنیاوی مقاصد ہیں یہ دنیا تے یاد رکھنا دنیا تو کوئی نہیں رجا، اس لیے کسی نو نہیں رجا، اس تے سب بھوکے گئے۔ ہاں منگت کوڑو منگن والا رہ ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ ہاں اے دنیا نے کسی نو نہیں رجایا، ایتھے یہی ہے رب دا جڑا فرمان ہے کل من علیہا فان۔ ہاں کل من علیہا فان، ایتھے جناب کوئی نہیں رج کے گیا۔ اللہ تعالیٰ انو تے مینو للہیت نال اخلاص نال حضور دی امت دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سب نو جناب شفقت نال محبت نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو انو تے مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔